නැගිට බං. වෙන කවුද ඉන්නේ? කතා කර බං. කතා කර බං. වෙන කවුද ඉන්නේ? කතා කර බං. නැගිට බං. ආයුධ තියනවද? ආයුධ තියනවද? වෙපන්. යනවා අහකට. වෙපන්. වෙපන්. කතා කර බං. යනවා අහකට. mana beran duwano me ළමයා අතරන් මේ පැත්තට මෙමිනියෝ මේ පැත්තට කැලේට என்ன செய்ய போறீங்க? கீழே விடுங்க, கீழே விடுங்க, அப்பா கீழே விடுங்க. அப்பா இதுல எடுங்கப்பா. அப்பா சரியா நோகுதா அப்பா? அப்பா இதுக்கு மேலே என்னால் நடக்க முடியாதம்மா. அப்பா அதில் இருப்பான். மகளுக்கு பசிக்குதல்ல, மகளுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் தானே அம்மா இல்லைன்னு. அம்மா வீட்டுக்குள்ள எரிஞ்சு செத்து போனா அம்மாவை என்னால காப்பாற்ற முடியல. சாப்பிடு.
எத்தனை முறை சொல்லியிருக்கிறேன் அம்மா பற்றி பேச வேணாமண்டு. சாப்பிடு. அம்மா செத்தது எரிஞ்சு இல்ல அப்பா. அப்ப எப்படி? ஆக்கள் வந்து சுட்டவர். எந்த ஆக்கள்? எங்கட ஆக்கள் தான். யுத்தம் நடக்கிற நேரம் அவ வீட்டை வந்தவர். வெளியில வா சுந்தரம். வெளியில வாடா, வெளியில வா. லேடா கதவுல ஓபன் பார். சுந்தரம். உள்ள போ சரோஜா. சுந்தரம் அங்க. அங்க போனாருன்னு தெரியாது. அவன் நாங்க சொன்னதை செய்ய இல்லை. அதுக்கு பிறகு அம்மா கிடைக்கவே இல்லை. அம்மா 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 ஐயோ அம்மா அம்மா ஐயோ அம்மா அம்மா ஐயோ அம்மா ஐயோ அம்மா அம்மா ஐயோ அம்மா அம்மா சரோஜினி அம்மா. நான் நினைச்சேன் நானும் மருந்து செத்துருவேன். அப்பாவுக்கு பசிக்க இல்லையா? இல்ல மகள், நீ சாப்பிடு. எப்படியா சாப்பாடு தேட வேணும்? இந்த காட்டுக்குள்ள பாப்பா. இன்னைக்கு இரவுக்கு நாங்கள் எங்கே அப்பா தங்குவது? இந்த காட்டுக்குள்ளதான் மகள். காட்டுக்குள்ள? இந்த காட்டுக்குள்ள மிருகங்கள் இருக்காப்பா? காட்டுக்குள்ள மிருகங்கள் இல்லையம்மா, நாட்டுக்குள்ளதான் மிருகங்கள் இருக்கு. හරිම අමාරුවේ මාත්‍යෝ පත්තරේ බේරගත්තේ අද. ඒ මොකෝ? ඇයි ඉතින් අකුරු දන්නේ නැති වුණොත් පත්තරේ ඉල්ලලා පොර. ඊයේ යුද්ධ පින්තූර බලන්න වෙන්නේ නැති. ඇයි ඉතින් මාත්‍යෝ මේ අල්ලපු ගමේනේ. අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ මේ කැලෙන් එහා උන්ගේ තිප්පලක් තිබිලා තියෙන විත්තිය. හමුදාවෙන් ඉන්න හින්දා දැන් මේ ගමේ උන්ට සැනසෙල්ල ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඕකුම් ටික සේරම මේ කැලේට පැන්නද කියලා කවුද දන්නේ? උන් මේ කැලේට පන්න තරම් මෝඩයෝ නෙවෙයි. එයයි මාත්‍යෝ. අයි මිනිස්සු, උන් මේ කැලේට පැන්නොත් හතර වටේටම උන් කොටු වෙනවනේ. அப்பா நேத்துல கொள்ளே இல்லையா? சரியா நோகுதா? ஏன் அது சயனைட். அப்படி என்றா என்ன? நஞ்சு. அப்ப ஏன் நஞ்ச கழுத்துல கட்டி கொண்டிருக்கிறீங்க? சிங்கள வந்துட்டான் விட்டா இதை சாப்பிட்டு சாகிறது தான். ஏன் சாகரும்? எங்களுக்கு அப்படித்தான் சொல்லி இருக்கு.
இப்ப என்னால் சாக முடியாது. உன்னை பாதுகாக்க நான் வாழ வேணும். மழை பசிக்குதா? அப்பா எனக்கு பசிக்கலையம்மா, நீ சாப்பிடு. அப்பா போய் சொல்லுற. நீ சாப்பிடுமா, எனக்கு காணும். நாங்கள் இதுக்கு பிறகு என்ன சாப்பிட போறோம்? நாங்கள் இன்னும் கிட்டே இருக்கிறோம். நாங்கள் அங்காள பக்கம் போக வேணும். அந்த பக்கம் யார் இருக்குது அப்பா? நான் நினைக்கிறேன் சிங்களாக்கள். அப்ப சிங்களாக்கள் எங்களை கொல்லுவாங்களா? சின்ன பிள்ளைகளை கொல்ல மாட்டாங்க. அப்பா எங்களை போறது வர வழி இல்லையம்மா. இந்த பக்கம் ராணுவம், இந்த பக்கம் கடல், இந்த பக்கம் நேவி. காட்டுக்குள்ள இருந்தா பசியால செத்து போயிடுவோம். எங்களுக்கு போறதுக்கு ஒரே வழிதான், இந்த வழிதான். போய் பார்ப்போம். அப்பா 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 அப்பா. நான் நினைக்கல மகள், இதுக்கு மேலும் என்னால் நடக்க முடியுமென்னு. கிட்டடியில் ஒரு ஆத்தங்கரை இருக்கு, அங்கே ஆக்கள் இருப்பாங்க. என்றாலும் பயமில்லாமல் கதைக்க வேணும். சிங்கள ஆக்கள் என்றாலும் சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கரைச்சல் கொடுக்க மாட்டாங்க. போ போ. நான் அப்பாவோட இருக்க போறேன். என்னோட என்ன செய்யறதுக்கு? ரெண்டு பேரும் சாகிறதுக்கா? நான் மகள் மேல அன்பு வச்சுக்கிறேன்ல, நான் சொல்றபடி கேட்கணும். அப்பா 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 அப்பா
මොකක්ද අපි කරන්නේ හොයන්න එපායි. ඉතින් බෝලේ ක්‍රැඩි වල දැන් බලන්න. කවුද දන්නේ බෝලේ විසිකරේ? කවුරු අපිට විහිළුවක් කරනවත් දන්නේ නැහැ. හොල්මනක්ද දන්නේ නැහැ. එහෙනම් ඉතින් සෙල්ලම් කරන්න කැමති හොල්මනක් තමයි. අපි යන් සෙල්ලම් කරන් අපිට මොකෝ කවුරු උනා. මේ සැරේ නම් විහිළු කරන්න බෑ. හරිසයි මට මතකයි මේ බෝලේ. සෙල්ලම් කරමු. අන්න යාලේ අම්මා කතා කරනවා. දැන් ඩෑ වෙන්නත් ළඟයි. අපි ගෙදර යමු. මෙන්න ඔයගොල්ලෝගේ පේර. එක්කෙනෙකුට එකයි. මෙයා තමයි දෙකක් ගත්ත පෙරේතයා. කවුද? ඔයා කවුද? මොනවද මේ කැලේ කරන්නේ? වෙන කවුද ඉන්නේ? ඔයාට බඩකිනිද? எனக்கு தெரியாது. திமிர கேளு. duwamu. සිංහල තේරෙන්නේ නැද්ද? වෙන කවුද ඉන්නේ? எனக்கு பசிக்குது. මට තේරෙන්නේ නැහැ. சாப்பாடு. ඔයාට බඩගිනිද? එන්න මාත් එක්ක යන්න. ඔයා ඉන්න. මං අරන් එන්නම්. අම්මේ කන්න. මම වතුර ගේන්නම්. ඔයා හිමින් කන්න. කොච්චර ඉක්මනට කාලේ වරද? ඇයි භාගයක් ඉතුරු කළා? අප්පා වෙන කවුරු හරි මේ කැලේ ඉන්නවද? ඇයි? අප්පා
அப்பாவுக்கு தாங்க. தாத்தட்டது. எங்கடா அப்பாவோட காலில் சூடு பட்டிருக்கு. මගේ අම්මයි තාත්තයි දැනගත්තොත් මට බනේ. அப்பா 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 எழும்புங்க. சாப்பிடுங்க. நீ சாப்பிட்டியாம்மா? இது எங்கால? அப்பா சாப்பிடுங்க. அவாக்கு தமிழ் தெரியாத சிங்களம். ඔයාගේ නම මොකක්ද? வருணி. அப்பாவுக்கு சிங்களம் தெரியுமா? ඔය බයද? බය වෙන්න එපා. ඔයා මගේ දුව වගේ තමයි. ළඟදී ඉන්නේ. අම්මා තාත්තා දන්නවද? ඔයාට පුළුවන්ද මගේ දුව එක්ක යන්න? இந்த மாலோட போறியா? என்னால் நடக்க முடியாதம்மா. எங்களுக்கு எது ஒன்றும் செய்ய இயலாதம்மா. இந்த மகளோட போனியண்டா அவங்களோட அம்மா அப்பா உனக்கு நல்ல சாப்பாடு தருவாங்க. மகள் இந்த மகளோட போறியா? துவா ரேவண்ட கலைஞாண்டா. මෙච්චර වෙලා යනකම් කොහෙද ගියේ? මං කොච්චර බය වුණාද? මෙච්චර හැන්දෑනකම් මොකද කෙරුවේ? දුවේ ඔයා කොහෙද ගියේ පුතේ? කතා කරන්නකො දුවේ. මං කොච්චරක් කියලා තියෙනවනේ දිර බහින ජාම ගෙදරින් එළියට යන්න එපයි කියලා. මේ මුණ සීරිලා කුණ්ඩෙත් අවුල් වෙලා කොහෙද ගියේ? කොහේ තාත්තා? යංගෙට ඉර බහින පැය දෙකකට කලින් තමයි ළමයි නාලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වෙනද යන කට්ටියමනේ. සිරිසෙනයි ගෑනිත් ඉඳලා තියෙනවනේ. එහෙනම් අපේ දරුවා මේගොල්ලොත් එක්ක ඇවිල්ලා නැහැ. ඔයා විශ්වාස නොකළාට මම කියන්නේ නම් අපේ ළමයා බය වෙලා තියෙන්නේ හොල්මනකට. ඉතින් අපි කට්ටන්ඩියෙක් ගෙන්නලා ඉස්කෝල මාත්‍යා ඉස්කෝල මාත්‍යෝ සිරිසේන
කෝ ඉස්කෝල මාත්‍ය දුව. දුව පොඩ්ඩක් සනීප නැහැ. එයා නිදි. ඇයි? ළමයා කිව්වද කතාව? මොකද්ද? අද හවස මේ ළමයි නාගෙන එනකොට කවුද කෙල්ලෙක් කැලේ ඇයිනේ අඬ අඬ ඉන්නව දැකලා තියෙනවා. සිරිසේනගේ ළමයාත් ඉඳලා තියෙනවා. මගේ දුවයි ඉස්කෝලේ මාත්‍යාගේ දුවයි මුදලාලිගේ ළමයයි මේ ඔය කට්ටියනේ ඉතින් හැමදාම ගඟට නාන්න යන්නේ. ළමයි තනියම යන්නේ නැහනේ. අපි ඔක්කොම නාලා ගොඩට ආවා. මේ ළමයි තව ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න ඕනේ කිව්වහන්ද අපි දෙන්න ආවා. ඉතින් මං ඇවිත් ගියා කඩමණ්ඩියට. ගෙදර ආවට පස්සේ ගෑණි තමයි කිව්වේ විස්තරේ. යන්කෝ වාඩි වෙන්න. අපේ ඉස්කෝලේ මහත්තයාට කොච්චර කිව්වත් හොල්මන් අවතාර ගැන විශ්වාස කරන්නේ නැහැ නේ සිරිසේන. අවතාරයක් නම් කොහෙද නෝනා කතා කරන්නේ? මොනවද කතා කරේ? කතා කළේ දෙමළ. මේ දෙමළ අවතාරයක්. මෙයාට නම් විහිළු. පෙරේදා කොටි තිප්පලට හමුදාවෙන් ගහපු වෙලාවේ. කොටි මේ කැලේට පැනගෙන තියෙනවා. මං හිතන්නේ මහත්තයෝ කොටි කණ්ඩායමක් මේ කැලේ කොටු වෙලා ඉන්නවා. නැත්තම් මේ දෙමළ කෙල්ලෙක් මොනවද සිංහල ගම්මානයකයිනේ කරන්නේ. අම්මපා මම එහෙම දැක්කනම් බෙල්ල කරකවලා ගඟට විසිකරනවා. මුන් ටික කොටු කරලා හමුදාවට අල්ලලා දුන්නේ නැත්තම් මහත්තයෝ අපිට මේ ගමේ විසුමක් වෙන්නේ නැහැ. මුන් දැන් කැම නැතුව අහේනියෙන් ඉන්නේ. අර කෙල්ල මේ ළමගේ අති තිබුණු පේද කෑල්ලත් ඉල්ලගෙන කාලානේ. අපි ගිහින් කැම්ප් එකට විස්තරේ කිව්වොත් හොඳයි. එතකොට අපේ ළමයා තනියම ඉර බහින වෙලාවේ අපේ ළමයි නම් ඉර බහින්ද පැයකට විතර කලින් ගෙදර ඇවිත් තියෙනවා. තාමත් කියන්නේ ළමයාව කාට හරි පෙන්වන්න එපයි කියලාද? කොහෙද ඉතින් ඔයගේ පඬිතුකම ලොකු වෙන්නේ ළමයාට වඩා? මං දුවගේ යාළුවන්ට කියන්නම්කෝ දුවට අද සනීප නෑ කියලා. දුව අද ගෙදරට වෙලා පාඩම් කරන්න. තාත්තා මේ කැලේ කොට ඉන්නවද? කකුල් දෙකේ කොටිද? කකුල් හතරේ කොටිද? කොටින්ට කකුල් හතරයිනේ. ඒ කුටි දැන් මේ කැලේ නෑදු. ඉස්සර නම් ඉන්නේ ඇති. ඔයා හැම මොනවා හරි දැක්කද? කකුල් දෙකේ කොට කියන්නේ දෙමළ අයටද? දෙමළ හැමෝම කොටි නෙවෙයි දුවේ. හමුදාවත් එක්ක යුද්ධ කරන කට්ටියක් ඉන්නවා. අන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි කොටි කියලා කියන්නේ. ඒගොල්ලන් නපුරුද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ ළමයිනුත් කොටිද? නෑ එහෙමම වෙන්න බෑ. ඇයිද එහෙම අහන්නේ? කොච්චර හොඳ දෙමළ මිනිස්සු ඉන්නවද? අපේ ගමේ දෙමළ පවුල් කීයක් හිටියද? දුවගේ ඉස්කෝලේ දෙමළ යාළුවෝ කී දෙනෙක් හිටියද? අර කවුද වාගේ හොඳම යාළුවා? කවුද යාගේ නම? කාංචනා. කාංචනා. ඉතින් කාංචනත් දෙමළ ළමයෙක්නේ. ඒ ඉතින් එයාලා ගමෙන් ගියේ ඒගොල්ලන්ට ගමේ මිනිස්සු කරදර කරානේ දුව. මේක මහා කරුම යුද්ධයක්. ඒ වුණාට කාංචනාට නම් හොඳට සිංහල කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට කාටද සිංහල කතා කරන්න බැරි? එහෙම තමයි දුව. සිංහල අය ඉන්න පළාතක ඉන්නකොට දෙමළ අයට පුළුවන් සිංහල කතා කරන්න. දෙමළ අය ඉන්න පළාතක ඉන්නකොට සිංහල අයට පුළුවන් දෙමළ කතා කරන්න. දැන් මමත් එක කාලයක් දෙමළ අය ඉන්න පළාතක ඉගෙනුවා. ඉතින් මටත් පුළුවන් දෙමළ ටිකක් කතා කරන්න. කොඤ්ඤං තමිල් තෙරෙවුම්. මේ කැලේ දෙමළ අය ඉන්නව නම් හමුදාවට ආවුනොත් මරනවද? කොටි කල්ලියට අයිති නම් සමහර විට නෙමෙයි මරන්නමයි තියෙන්නේ. එතකොට එයාලගේ ළමයිනුත් මරනවද? නෑ දුව. හමුදාව කවදාවත් පොඩි දරුවෝ මරන්නේ නෑ. වැරදීමකින් වුණොත් මිසක්. දුවට දැන් බඩගිනිත් ඇතිනේ. අපි ගිහින් කෑම කමු. අම්මා මොනවද උදේට කන්න හදලා තියෙන්නේ? දුව ආසහින්ද රොටි හදලා තියෙනවා. එහෙනම් අම්මා ගිහින් උදේ කෑම ටික ලෑස්ති කරන්නකෝ. ඉස්කෝලේ යන්න පරක් වුණානේ? නෑ කමක් නෑ. අම්මා තව රොටි කීයක් තියෙනවද? ඇයි? තව දෙකක් තියෙනවා දුවට ඕනනම් තව හදලා දෙන්නම්. දුවට හුඟක් බඩගිනිද? මේ දන්නවද?
පෙරේද හමුදාවෙන් මේ කැලේ හා පැත්තේ ඉන්න කොටින්ට ගහලන්. සෑහෙන ගානක් මැරිලා. සමහර විට මේ කැලේ මැද්දෙත් කොටි හැංගිලා ඉන්න පුළුවන්. එයාලව අල්ලන්න හමුදාවෙන් කැලේට යනවද? හමුදාවෙන් පොලිසියෙන් හමුදාවෙන් වෙඩි තියනකොට ගුවන් හමුදාව ඇවිල්ලා බෝම්බ දානකොට කොටි ඉන්නවා නම් මැරෙන්න පුළුවන්. කැලේ ඉන්න ළමයෙක් ගැන දුව දන්නවද? එහෙම දන්නව නම් දුව අපිට කියන්න ඕන නේද? මම කිව්වොත් තාත්තලා හමුදාවට අල්ලලා දෙනවද? නෑ දුව. හා කවුරු හරි කැලේ හැංගිලා ඉන්නවා කියලා කියනවා ඒ හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ අපි බලමු මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. දුවයි ගඟ ළඟ ඉඳලා එනකොට දෙමළ ළමයෙක්ව දැකලා තියෙනවා. දුවේ ළමයාට කෑම ගිහින් දීලත් තියෙනවා. එහෙම නේද? බඩගින්න ඉන්න කෙනෙකුට කෑම වේලක් දෙන එක බොහොම හොඳ දෙයක්. ඒ උනට කැලේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කැම දීලා ඔයා මේ. හරි පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ අපි මේ පොඩි දරුවෙක් එක්කනේ කතා කරන්නේ. මෙතන වරදක් සිද්ධ වුණා කියලා අම්මවත් මමවත් හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට දැනගන්න ඕනේ සිද්ධ වුණේ මොකද්ද කියලා. તો අපිට කියනවා නේද? හොඳ දුව. දුව එනං කන ගමන් කියන්නකො මොකද්ද සිද්ධ වුණේ කියලා. කොච්චර කිව්වත් අහන්නේ නෑනේ. මේ කාලේ කොටින කැලේකට පොඩි ළමයෙක් එක්කලා මිනිස්සෙක් යනවාද මොලේ තියනවනේ. ඌ මිනිස්සකමක් දන්න උන්ද තුවක්කුවක් අතේ දෙන්න මොනව කරයිද කවුද දන්නේ. එයාලා විත්‍යන් නෑ අම්මේ. ඔයා කොහොමද දන්නේ? එහෙම කරනවා නම් මේ ළමයාව ඊයේ ආපහු එවයිද? ඒ මිනිහා නැතුණට ඔය කැලේ තව කොච්චරුන් ඉන්නවද කියලා ඔයා දන්නවද? වෙන කවුරුවක්වත් නෑ අම්මේ. ඔයා කට වහගන්න පඬිතුකම. කොහෙද ඉතින් තාත්තත් ළමයා වෙන්න හදනවනේ? ඔයා ඉන්නකෝ. එන මාත් එනවා. ඕකනේ කියන්නේ. කරදර වැඩි කරගන්න හදන්නේ. මේ ළමයා ගැන හිතලා යන්නේ. නැත්තම් ළමයා සනීප වෙයි. කොළ මාත්‍යා මම ඉස්කෝලේටත් ගියා මාත්‍යාව හම්බ වෙන්න. නැති හින්දා මේ ගෙදර ආවේ. මං හිතන්නේ මාත්‍යෝ පාන්දරෙම ගිහලා මේ පණිවිඩය කිව්වොත් හොඳයි. මාත්‍යාගේ ළමයාත් එතන ඉඳලා තියෙන හින්දා මහත්යත් ගියොත් හොඳයි නේද? මට අද යන්න වෙන්නේ නැහැ. දුව සනීප නැහැ. බෙහෙත් ගේන්න යන ගමන්. දුව යන්න ගිය ඇතුළට මං කතා කරන්න. දැන් මහත්යෝ මේක කියන්න ඕනේ හමුදාවටද පොලිසියටද? මටත් ඒකේ හරියටම තේරුමක් නැහැ. සිරිසේන කැමති තැනකට කියන්නකෝ. ඉතින් මොකද මේ උදෙන්ම ටිකක් දවල් වෙන්න ඇරලා ගියා නම් නේද හොඳ? නෑ මහත්යෝ පරක්කු වෙන්න අපිට පාඩුයි. උදෙන්ම ගියාට කන්තෝරු ඇරලත් නැතුව ඇති. හමුදාවට පොලිසියට කොහෙන්ද මහත්යෝ කන්තෝරු වෙලාවල්? ඒකත් ඇත්ත තමයි. එහෙනම් ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්නකෝ. එමනම් මං එන්නම් මහත්යෝ. මං ඇවිත් විස්තරේ කියන්නම්කෝ. හොඳයි. මහත්යත් හැන්දෑ ජාමේ හරි මේ පැත්තේ ගියොත් හොඳයි නේද? මම බලන්නම්කෝ. සරෝජිනී එන්න සිනේහිදී අප්පා එන්න සීඩින්ගා මෙයා තමයි අපි යමු.
thank you. කොටියෙක් නේද? නෑ. சாப்பிடுங்க. කොටියෙක් නෙවෙයි නම් මොකටද මිනිස්සු කොක්කොත් යන් ඉන්නේ? அப்பா என்ன செய்ய போறீங்க? දැන් මේකෙන් තියෙන්නේ කොක්ක දෙන විතරයි. මේක ගන්න. මම මැරුණට කමක් නැහැ මත්තයෝ. මගේ දුව බලාගන්න. එයාට කවුරුත් නැහැ. සිංහල මිනිහෙකුටත් වුණත් මා මරනවා. දෙමළ මිනිහෙකුටත් වුණත් මා මරනවා. මේ කකුලා මාරුවටත් මම මරනවා. නැත්තං මේ කැලේ බඩගිනින් මැරනවා. ඒ හින්දා මාමරුවට මාතයට පව් නැහැ. මං කොටිය වුණේ නැත්තං කොටි ළමයි මා මරනවා මාත්‍යෝ. මම මොනවා කරනවා කොටිය වුණා. මට වැඩි තියන්න මාත්‍යෝ. මගේ ළමයි බලාගන්න. මට වෙඩි තියන්න. මට වෙඩි තියන්න මත්තයෝ. මට වෙඩි තියන්න මත්තයෝ. මගේ ලොකු පුතා කොටි හමුදාවට ගියා. පුතා ගියා නෙමේ බලෙන් ඇදගෙන ගියා. පස්සේ පුතාව දැක්ක නැහැ. පස්සේ දවසේ එළමයි ආයිත් ආවා. சுந்தரம் சுந்தரம் எந்த மகன் அங்கே? மகன் சூடுபட்டு செத்து போனான். කොල්ලට යාන්තන් 14ක් වුණා තමයි. வாண்ட தோக்கும் பையும் நாளை பயிற்சிக்கு வரும். මට කුටි හමුදාවට යන්න උවමනාව තිබුණේ නැහැ මාත්‍යෝ. මම කොහොමද යුද්ධෙට කැමති නැහැ මාත්‍යෝ. අපි මොකද කරන්න තාත්තේ? අපි මොනවා කරන්නද? අපි ගෙදර යමු. එතකොට මෙයාලා දැන් මෙයාලට මොනවා කරන්න කියලා දුව කියන්නේ? ගෙදර එක්කයි යමු. ඔයාට මේව තේරෙන්නේ නැහැ.
එහෙනම් පොඩි ළමයා විතරක් මේ එක සැරයක් කියපු මහන්ඩ. ළමයි කියන විදිහට වැඩ කරන්න දෙන්න බෑ. ළමයි වැඩ කරනවා දෙමාපියෝ කියන විදිහට. අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නම් කරනවා නේද දුවේ? අපේ දුවටත් වැඩි පුංචි පැටියෙක්. කෙල්ලට තුවාල නැද්ද? ගවුමු ටිකක් පිච්චිලා තිබුණා. මායුන්ගේ මෝඩකම් වලට පොඩි උන් පව් ගෙවනවා. යමු කෑම කන්න. ඇයි? ඒ සැරේ කෑමත් එපා වුණාද? කාට අහුන් නැතත් පොඩි එකේ බඩගින්නේ මැරිලයි. පොඩි කියලා කන්න දෙයක් නැද්ද? මොනවා කන්න දෙන්නේ මහ වනාන්තරේ? හා? කමිසයක් දාගන්න. දුවේ. හමුදාවෙන් එනවා එළියට එන්න එපා හොඳද? එන්න මචං. නෝනා මේ මාතුරට දුවට කතා කරන්න ඕනේලු. අපේ මහත්තයාත් අද ඉස්කෝලේ ගියේ නෑ මහත්තයෝ. අපේ දුවට ටිකක් සනීප නෑ. මේ මාතුර අපේ ළමයින්ටත් කතා කළා. ඉස්කෝලේ මාත් එක්ක දුවටත් කතා කරන්න ඕනේලු එතන හිටපු හන්දා. අපේ දුවට නම් ටිකක් සනීප මදි. එන්නකෝ වාඩි වෙන්න. ස්තුතියි. ළමයාට කතා කරන්න බැරි තරමටම අමාරුද? අද ඉස්කෝලේ ඇරියෙත් නෑ මහත්තයෝ. ළමයා ටිකක් සනීප මදි නිසා. හොඳයි අපි බලමු. මං හිතන්නේ මහත්තයෝ ළමයාට කතා කරන්න බැරි වෙයි. කතා කරන්න බැරි තරමටම අමාරු නම් අපි කතා නොකරමු. ඒත් මං කැමතියි ළමයාව බලන්න. මහත්තයෝ ළමයා සනීප ඒකට කමන්නේ මම පොඩ්ඩක් බලන්න. දුව මේ හමුදාවේ මහත්තුරුන්ට දුවෝ බලන්න ඕනලු. දුව දැක්කද ඊයේ ගඟ ළඟදී කවුරු හරි ළමෙක්? අසනීපෙන් ඉන්න දරුවෙකුට කරදර කරන එක හොඳ නෑනේ මහත්තයෝ. මේ ළමයා දැකලා තියෙන්නේ අනිත් ළමයි දැකපු දෙයමනේ. කමක් නෑ මං යන්න. සමාවෙන්න. අද සවස මේ පැත්ත සෝදිසි කරන්න අපි කණ්ඩායමක් එවනවා. අපිට ගමේ අය උදව් කරන්න ඕනේ. හරි හරි මහත්තයෝ. Operations room. Major Fernando here, over. Operations room, over. Suspected tiger presence confirmed. Request search party this evening, over. මොකද ළමයෝ? දුවේ. වරුණේ. මොකද දූ? අනේ තාත්තේ ළමයා හමුදාවෙන් මරයි තාත්තේ. නෑ හමුදාවෙන් ළමයි මරන්නේ නෑ දුවේ. තාත්තේ. දුවේ අපිට හමුදාවත් එක්ක ඔට්ටු වෙන්න බෑනේ. අනේ තාත්තේ බේර ගන්නකෝ. දැන් ඉතින් කෑනු ගහින්න. දැන් තාත්තට පිරිතියයි. අයියෝ අම්මේ බේර ගන්නකෝ අම්මේ මොකද්ද? ඒ ළමයි මැරේ තාත්තේ යාළුවා මැරේ අම්මේ එනේ බේර ගන්නකෝ. හමුදාවෙන් මරන්නේ තාත්තේ බේර ගන්නකෝ ඒ ළමයිව. අනේ බේර ගන්නකෝ අම්මේ අයියෝ පොඩ්ඩක් අහන්නකෝ. අනේ අයියෝ බේර ගන්නකෝ අනේ තාත්තේ බේර ගන්නකෝ. ඉස්කෝලේ මාත්‍යා. අන්න හමුදාවේ මාතුරු කියන අපිටත් එන්නලු කැලේට යන්න. හමුදාවේ මහතුන්ට ඕන එක කරගන්න කියන්නේ. අපිට පුළුවන් ද යුද්ධ කරන්න? යුද්ධ කරන්න නෙවෙයි නෝනා. මේ මාතුරු මේ කැලේ ගැන නොදන්නේ ඉඳනේ. අනිත් එක හමුදාවේ අය කිව්වම අපිට පුළුවන් බෑ කියන්න. මං නම් යනවා. ඔයා ඉන්න. අර මේ මාතුරු කඩුලකා බලාගෙන ඉන්නවා. මයනා මාත්‍යෝ. අනේ තාත්තේ බේර ගන්නකෝ. තාත්තට යුද්ධයට යන්නද ඔයා කියන්නේ? අනේ අම්මේ මරයි. ඒ ළමයා වගේ තාත්තට මොනවා හරි වුණොත්. අනේ තාත්තේ බේර ගන්නකෝ. වාහනේ මං එනකම් බලන් ඉන්නවා. මම යන්න ඕනේ. ඔයා කොහේ යන්නද? මේ දෙයනේ ගෙදරට වෙලා ඉන්න යන්න එපා. උදාවෙන් කතා කරනකොට නොගිහින් ඉඳලා පුළුවන්ද? මේ මිනිස්සු ඉන්නේ පාර පෙන්නන්නේ. කිව්වම අහලා ගෙදරට වෙලා ඉන්න ළමයාත් එක්කලා. පරිස්සමෙන්.
මොකක්ද වෙන්නේ? අපේ ළමයි කියපු විදිහට නම් මෙන්න මේ පැත්තේදී තමයි දැකලා තිබුණේ. මාත්තුරු ගිහලා මේ පැත්ත බලන්නකෝ. මං ඕන්නම් මෙහි බලන්න. ඔය පැත්තේ මාත්තුරු. මාත්‍යෝ මාවලට දෙන්න මගේ ළමයා යන හමුදාවට දෙන්න එපා. සද්ද කරන්න එපා. ඔහොමම ඉන්න. ආත්තේ අපි මේ පැත්ත නම් බැලුවා. මේ මොකක්ද ඔන්නේ සද්දයක් ආවා කියලා. කට්ටිය ඔන්න ඔය පැත්තට දිව්වා. එළවෙන්නේ නැතුව ඔහොමම ඉන්න. හමුදාකාරයෙකුට පෙන්වනවා නම් ඉවරයිනේ. අර හාපැටියෙක් වගේ දරුවෙක් වෙන්න පිණි මං කොහොමද මේ මිනිස්සයව හමුදාවට අල්ල දෙන්නේ? අපි දරුවෝ ඉන්න දෙමව්පියෝ නේද? උන් හැදිලා ඉන්නේ අපිව විනාශ කරලා දාන්න. දු පාඩම් කෙරුවද? අරගොල්ලෝ අදලට මොනවත් තාත කන්නේ? ඔයගොල්ලෝද? හා? ඒගොල්ලෝ අය කවුද? ඔයා තමයි මේ කරදර ඔක්කොම ඇති කරන්නේ දු. උන් අපේ හතුරෝ. ඒ වුණාට අම්මේ ඒ වුණාට නෙමෙයි දු. හතුරු කියන්නේ කවුද කියලා ඔයාට තේරෙනවද? හා? දන්නේ නැත්නම් අහගන්න. හතුරු කියන්නේ අපිව විනාශ කරනු. ඒ වුණාට අම්මේ ඒ ළමයා අපිට කළ තියෙන මොකද්ද හතුරුකම? වැඩි පඬිතකම. කණ්ඩ. ලොකු අය වගේ නෙමෙයි ළමයි හැදෙන අය. බඩගින්න ඉන්න හොඳ නෑ. එතකොට කන්ට නැති ළමයි මොකද කරන්නේ? කාටවත් කන්න නැහැ කියලා ඔයා නොකා හිටියම හරියනවද? මේ ළමයා කන්න නැතුව මේ වගේ අම්මා කියන කතාවත් ඇත්ත තමයි දු. ඒගොල්ලන්ගේ සමහර අය අපිට කරදර කරනවා. අම්මා තරහ ගන්න ඕනේ නෑ. අපි කාටවත් කරදරයක් නොවන විදිහට පරිස්සමට කෑම ටිකක් ගිහින් දෙමුකෝ. කෑම ගිහින් දෙන්න. කොහොම වුණත් පිස්සු බල්ලෙකුට හරි බඩගින්නට කෑම ටිකක් දෙන එක පිනක්. දැන් ළමයි කියන විදිහටයි අපි වැඩ කරන්න ඕන. අම්මා ටිකක් කලබල නොවී ඉන්නකෝ. තාත්තයි දුවයි ඕන එකක් කරගන්න. හැබැයි මං කිව්වා කියලා හිතේ තියාගන්න. අපි ඉක්මනට යමු. අප්පා අංග ඉක්මන් කළා යන්න ඕනේ නැත්නම් දෙන්නම දෙමි. හරි වගේ. මේක ගන්න. අපි යන්තු. මෙයාලා පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ. අප්පා පොඩ්ඩක් ඉන්න. මෙහාට වෙන්න. ඔයත් මේක ඇතුළට වෙන්න. මේක ඇතුළට එන්න. එන්නවනේ මෙයාලා. ඉන්ද ඉලෙක් කියලා පොංගා. හරි. අපි යන්තු. ඇයි? කල්යම් තාත්තේ මහල්කේ බිරු කමණ්ඩා අනිත් වෙන්නේ. මහල් ඉවර පොංගම්මා.
இதுக்கு 2 பேருக்கு ஒரு இடம் இல்லை. போயிட்டு வாங்க. நான் அப்பா பார்க்க வருவேன். ඔයාලා ඔහොම යන්න. මම වැස්සිව ගේ ළඟට ගේන්න. ඔයා තෙමෙනව නේද? ඔයාගේ නම මොකද්ද? ඔයාගේ නම වරුණ. ඔයා සරෝජිනී. සරෝජිනී කියන්නේ සිංහල නමක් නේ. සිංහල මුලියේ තමයි අපේ ඉස්කෝලෙත් හිටියා සරෝජනී කියලා ළමයි. අපි යාට කිව්වේ සරෝජ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාට කියන්නේ සරෝජ කියලා. හරිද? වරුණි සරෝජ. මොකද්ද? සරෝජ වරුණි. වැස්සේ මේ පුඩිය කියව කොහොමද අර මහ කැලේ දාලා ඉන්නේ? මං හිතුවා පරක්කු වෙනකොට. කැලේ හිටියනම් එළි වෙනකොට සන්නිපාතය ඇදලා මැරේ. සන්නිපාත නෙමෙයි මං හිතන්නේ අපි ඔක්කොටම වෙඩි වෙදිලා මැරෙයි. තාත්තයි වැස්සේ ගේ ළඟට ගෙනාවේ. ටිකටම වැස්සොත් එළි වෙනකොට ගංගලන්න පුළුවන් තු. එතකොට තාත්තා සරෝජගේ තාත්තා. මෙයාගේ නම සරෝජද? ඔළුව පියදා ගන්න. එයාට සිංහල තේරෙන්නේ නෑ අම්මා. මේ තලේ තුඩ එංග. අපටත් දෙමළ ඉගෙන ගන්න වෙයි. පුළුවන් නම් හරි හොඳයි තමයි. මේ තලේ තුඩ එංග. තලෙත් දෙංග. කො මේක මෙලමයට. කවුරුත් දැක්කද? නෑ. දැන් මේ ළමයට අපි මොකද කරන්නේ? ඔන්න කවුරුත් දකින්න ඉස්සෙල්ලා මේ ළමයව කොහේ හරි ගිහින් දාන්න. අපිට පුළුවන් ද සර්පයෝගේ ඇස දාගෙන ඉන්න? ඔයා ඉස්කෝලේ යනවද? ඉස්කෝල් යනවද? කීවෙනි පන්තියේද? මම 3 වසරේ. ඔයා 2 වසරේද? එහෙනම් මම අක්කා ඔයා නංගි. අම්මා මෙයාගේ නම සරෝජා. එයා ඉගෙන ගන්න 2 වසරේ. ඔයා කොහොමද ඔය ඔක්කොම දන්නේ? මෙයා කිව්වා. මේ ඩිංගට දෙමළත් පුරුදු වුණාද? සිංහල තේරෙන්නෙම නැද්ද?
ඇයි නංගි? නංගි එයා 2 වසරනේ අම්මේ. Hey, du? Mhm. අප්පා மால் பாடுங்க நான் அப்பாவை கூட்டு கொண்டு வரேன் මංගින් අර මිනිස්සු එක්කන් එනවා. ඔයා ගෙන් නිදාගන්න. අර මිනිහා මෙහෙ එක්කෙන්නේ? ඔව්. ඔයා ගොළු හොඳ නැද්ද මන් දන්නේ මෙන්න මෙහෙ ඇවිල්ලා නිදාගන්න. එලාකටත් මේ පැත්තට වතුර දාලා ඇති. ඔයා දන්නවද මේ මිනිහා මොකෙද්ද කියලා? ඔව්. මිනිස්සෙක්. ඉතින් දෙයියනේ ඔයාට තියෙන අමාරුව මොකද්ද? කකුල කැඩුණු අප්පගාතේ. මට නිදාගන්න බෑ මිනිහා යට වෙලා මැරෙන බව දැන. මේ ඔය ළමයි දෙන්නත් එක්ක වාගේ නිදාගන්න. යම්. Hari, kamu lagi. Hari, hari sering. Apa? Betul wadi. Wadi. හොඳටම ගලලා. තා පොඩ්ඩක් පරක් වුණා නම් පලාතක යන්න බෑ. මේ ඉන්නේ මගේ නෝනා. ඔහොම ස්ටොප් වාඩිලා ඉන්නකෝ. හොඳට තියේ කවුරු හරි දැක්කොත්. අපි යමු ගේ ඇතුළට. මොකෙක්ුණත් මිනිස්සෙක් නේ. ඔයාගේ බෝධිසත්වකම හරියයි පොලිසියෙන් හරි හමුදාවෙන් හරි පැනලා අපි ඔක්කොමලා වල්ලගෙන ගියදාට. අපේ සිංහල මිනිස්සු ගම්මාන පිටින් මරනවා. හමුදාවේ කොල්ල බුරුතු පිටින් මරනවා. අපිම ගෙවල් ඇතුලේ දාගෙන හංගගෙන ඉන්නවා. අනේ ඇත්තට මේකේ තේරුම මොකද්ද? ආ? ඒකේ තේරුම මටත් හරියටම තේරෙන්නේ නැහැ මේ වෙලාවේ හැටියට. තේරෙන්නේ නැත්තම් කියන දේ අහන්නකෝ. ආ. මේ වෙලාවේ මේ මිනිහව හමුදාවට බාර දුන්නොත්
අර පොඩි එකීට මොකද වෙන්නේ? එතකොට ඒකට අම්මත් නැහැ තාත්තත් නැහැ. ඒවට තමයි අනාත මඩම් තියෙන්නේ. අපේ ළමයා හැටියට අපි දෙන්න නැතුව. අහල පහල මිනිස්සු අන්ධව බියවරු කියලා දවා හිතාන ඉන්නේ. මේවට තමයි ආකයන්යි රෙද්දස දාගන්නවා කියලා කියන්නේ. මගේ ළමයි බලාගෙන මාත්‍යෝ. මම මරණට කමන්නේ. මම හමුදාට ගින් දෙන්න මාත්‍යෝ. මම විදරාල කෙනෙක් එක්කන් ඇවිල්ලා කකුල පෙන්නන්නම්. හැබැයි වචනයක්වත් කතා කරන්න බෑ. ගුළුවෙක් වගේ ඉන්න ඕනි. මොකද්ද නම? සුන්දරම්. වෙද මහත්තයෝ තුවාලේ බෙහෙත් බැඳලා වැඩක් නැහැ. ඇටේ කුඩු වෙලා. තුවාලේ ඔඩු දුවලා. ඉක්මනට කකුල කැපුවේ නැත්නම් වැඩේ දරුණු වෙයි. ඉතින් අපි මොකද කරන්න ඕනේ වෙද මහත්තයෝ? මොනවා කරන්නද? ඉස්පිරිතාලට ගෙනියනවා මිසක්. මෙච්චර දුර ගිහිල්ලා මාව එක්ක ආවේයි. මේ ගමෙත් ඉන්නවනේ හොඳ වෙද මහත්තයෙක්. වෙද මහත්තයා හොඳයි කියලා අවුරුත් කියන හින්දා අපි ඉතින් දුරක් කියලා බැලුවේ නෑ. මාව හොයාගෙන දැන් කොළඹ රටේ ඉඳලත් නෝනල මහත්තුරු එනවා. ஒன்று ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு ஒன்பது වරුණි ඔයා නාන්නෙන්නේ නැද්ද? ඔයාලා ගෙදරට නෑයෝ ඇවිල්ලාද? නෑයෝ? එහෙනම් කවුද අර මිදුලේ ඉඳලා ගෙට දිව්වේ? ඔව්. ඉක්මන් කරාලා ළමයිනේ පරක්කු වෙනවා. ඔයාලා යන්නකෝ මං ඉන්නම්. නෝනා කරදර වෙනවා. මට දුකයි. මම මාත්‍යටත් කිව්වා. නෝනාත් කියන මාත්‍යට මා හමුදාට බාර දෙන්න කියලා. මගේ ළමයා හොඳින් ඉන්නව නම් මට එච්චරයි. කවුද කිව්වේ? ඇයි මං එදා දැක්කේ? එයා ඉතින් ඉස්කෝලේ යන්නේ නැද්ද? එයාට සනීප නැහැ. එයාගේ නම මොකද්ද? සරෝජනි. එයාත් එක්ක එන්නකෝ ගගේ නාන්න. අසනීපෙන් ඉන්නකොට නාන්න හොඳද? අම්මෝ දැන් කොච්චර කල්ද? මෙච්චර කල්ම නෑවේ නැද්ද? එහෙනම් ඉතින් දැන් ගඳත් ඒක නිවිලා ඇතිනේ බොන්නකෝ.
දුව ඉස්කෝලේ වැඩ කරලා ඉවරද? මේ ළමයි එක එකතු වෙලා දැන් හරියට ඉස්කෝලේ වැඩවත් කරනවත් දන්නවා. ඉස්කෝලේ වැඩ නම් වෙනදටත් වැඩිය හොඳට කරනවා. ඔය සරෝජලට කියලා දෙන්නේ. තාත්තේ අපි කංගලකට ගිහින් එන්නද? මේ වෙලාවේ කවුරුත් නැහනේ. නෑ කොහොත් යන්න ඕනේ නෑ. කංගලකට යන්න හොඳ නෑ නේද දුවේ? අපි ලිඳෙන්න ආමු ආ. මං කියලා තියෙනවනේ මිදුලේ දඟලන්න එපා කියලා. අර පිටිපස්සට ගිහින් නටනවා. මොකද ආඩ වෙලා තියෙන්නේ? දුවේ පිටිපස්සට ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න දෙන්නම. ඔයා කිව්වා වගේ අවුනොත් අපි මොකද කරන්නේ? සිරියාවන්ත කෙල්ල. කෙල්ලව තියාගෙන මිනිහව බාර දෙමුද? එතකොට කෙල්ලට තාත්තත් නෑ. මම වෙන තේ එකක් හදාගෙන එන්නම්කෝ. මොකද්ද මහත්තයා උනා කිව්වේ? මේ ඌරෙකුට බැඳ වෙඩිල්ලක් වැදිලා. ඊහාමුදුරනේ මෙයින් ගියා ඇති. මේ කාලේ කවුද මහත්තයෝ කැලේ ඇවිදින්න යන්නේ? කැලේ ඇවිදිනවා තියා ගෙවල්වත් ඉන්න පුළුවන් කාලයක්ද මේක? මෙයාට කතා කරන්න බෑ ඩ්‍රයිවරුන් නැහැ. ගොළුයි. ඔහෙ ඵලය. ඌවට තමයි කියන්නේ මහත්තයෝ කුරේ පිටට මරේ කියලා. ගිහින් එන්න. ඇයි ප්‍රවෘත්ති යන වෙලාවනේ මහත්තයෝ. ඔන්න ඔය කේල් මල වහලා දාන ඩ්‍රයිවරුන් නැහැ. ඇයි මහත්තයෝ? ප්‍රවෘත්තිනේ. හැමදාම කියන්නේ එකම දේනේ. අර පැත්තෙන් මෙච්චරයි මේ පැත්තෙන් මෙච්චරයි. රාත්‍රී පලාලි කඳවුරට එල්ල කරන ලද කොටි ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය හමුදා සේනාංක ඉතා සාර්ථකව මැඩ පවත්වයි. කොටි සංවිධානයේ කණ්ඩායම් නායකයෙක් ඇතුළු තවත් ත්‍රස්තවාදීන් 30කට අධික පිරිසක් මරු දකිති. මඩකල ඇයි මහත්තයෝ ප්‍රවෘත්තිනේ? හැමදාම ඇහෙන්නේ ඔය ප්‍රවෘත්තියමනේ. ඊයේ උන්ගේ උන් 30යි. අපේ උන් 8යි. අපේ උන්ට වැඩිය උන්ගේ එකෙක් හරි මැරෙනවා නම් කොච්චර මැරුණත් කමක් නැහැ මහත්තයෝ. උන් ඉන්දියාවෙන් අපේ රටට පැනලා දැන් අපේ රට අල්ලන්න හදන. හරි. ඩ්‍රයිවරුන් නෑ දන්නවද අපි ඉන්දියාවෙන් ආපු ජාතියක් කියලා? අපි මහත්තයා කියන්නේ මේ විජය රජුරුවන්ගේ කාලේ. ඒ කෝකනත් ඉස්කෝල මහත්තයෝ අපිනේ මේකේ මුල් පදිංචි කාර්යෝ. ඩ්‍රයිවරුන් නෑ දන්නේ කොහොමද කවුද ඉස්සෙල්ලා ආවේ කියලා? ඉස්කෝල මහත්තයා කතා කරන්නේ හරියට දෙමළ මිනිස්සෙක් වගේනේ. මේ ඔය පාර බලාගෙන එළවනවා. ආර්.එම්. සුන්දර බණ්ඩා. කොටින්ගෙන් වෙඩි කාපු ළමයින්ට මේ වාට්ටු ඉඩ මැද වෙලා අපි ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ මේ ඌරන්ට වෙඩි තියන්න ගිහිල්ලා එනවා. සිරිසේන මෙයාව මේ 16 අතර දාන්න. හොඳයි මිස්. ආර්.එම්. කියන්නේ මොකද්ද? රත්නායක මුදියන්සේලාගේ. මුදියන්සේලාගේ. ලෙඩාගේ උපන්දිනේ? 1954 අප්‍රේල් මාසේ 31. අප්‍රේල් 31? අප්‍රේල් මාසෙට කොයිද 31? මට වැරදුනා. මැයි 31. බැඳලාද? නෑ. මෙයා ලෙඩාගේ කවුද? කොටි ත්‍රස්තවාදීන් මේ වගේ ගම්මාන වලට පැනලා ගම්වැසියන් මරන්නේ. මේ අයට කිසිම ආයුධ හෝ පුහුණුවක් නොමැති කමින් අපිට හමුදාවේ සහාය ලැබෙන තුරු තම තමන්ගේ ආරක්ෂාව සඳහා මේ වගේ ග්‍රාම ආරක්ෂක බටෙන් ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ ගම්මාන වලට එන නාඳුන පුද්ගලයන් ගැන මේ අය හැමෝම හොඳ සෝදිසියෙන් ඉන්න ඕනේ. සමහර විට කොටි ත්‍රස්තවාදීන් නොඑක් ආකාරයේ වෙස් අරගෙන එන්න පුළුවන් ඔත්තු බලන්න. ඕනෑම වෙලාවක
මේ අයට නාඳුනන පුද්ගලයන් ගැන හොඩුවාවක් ලැබුණොත් පොලිසියට හරි ග්‍රාම සේවක මහත්තයාට හරි දන්වන්න. තේරුණානේ? කොයි අතරද ඊයේ විද්දේ? ඊයේ විදලා තියෙනෙත් මේ අතරනේ. අද අපි අනිත් අතට විදිමු. හැමදාම විදින එකේ මාරුවෙන් මාරුවට විදින එක තමයි හොඳ. ලස්සනයි. මටත් එකක් තියන්නකෝ. පොට්ටු තියන්නේ දෙමළ ළමයි. සිංහල ළමයි පොට්ටු නෑ. நான் தமிழ் புள்ளி. சரி சரி. ලාස්සනයි. යම් බලන්න. ඔය මොකද? ලස්සනයි නේද අම්මා? අනේ හරි ලස්සනයි. දෙන්නම ලස්සනයි. මේ එන්නකො පොඩ්ඩක්. මං හිතන් හිටියේ අපේ ගෙදර ඉන්නේ එක දෙමළ කෙල්ලයි කියලා. අපි දෙන්නත් පොට්ටු දෙකක් තියාගත්තා නම් යාපනයට උනත් ගිහින් එන්න තිබුණා. පොට්ටු දෙකත් ලස්සනයි. ඔයාලා දෙන්නත් ලස්සනයි. ඒ වුණාට පැටියෝ මෙහෙම යන්න බෑනේ ස්පිරිතාලෙට. අපි මේවා පිහදාමු. දුව නංගිගේ පාදසානුත් ගලවලා ඔයාගෙත් ගලව ගන්නකෝ. ඔන්න මතක තියාගන්න ඕනේ ඉස්පිරිතාලෙට ගිහින් තාත්තත් එක්ක දෙමළෙන් එහෙම කතා කරන්න බෑ හොඳේ. නීග අප්පකිට තමිල් කදික්ක වේනම්. මට සිංහල තේරෙනවා. Apa Suhana? Excuse me. ඔව්. අර 16 ඇඳේ ඉන්න ලෙඩා කවුද? ආර්.එම්. සුන්දර බණ්ඩා. සුන්දර බණ්ඩා? ඔව්. ඇයි? පෑගම කොහෙද? සිටිකුලම. අපිට ඇත්ත පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඔයාලා කතා කරන්න. හැබැයි ආ උත්තර දෙන එකක් නෑ. මේ ලෙඩාගේ බාරකාරයා කවුද? මම මහත්තයෝ. මට කරුණාකරලා අයිඩෙන්ටි කාඩ් එක බලන්න පුළුවන්ද? මේ මගේ ළඟ. කවුද ළමෙක් දැන් මෙතන දෙමළෙන් කතා කළා නේද? කවුද කතා කළේ? ඔයාද? ඔයාද? මම. කොහොමද දෙමළ දන්නේ? මගේ දෙමළ යාළුවෙක්. කකුල මොන වෙලාද? මේ ඌරෙකුට බැඳපු වෙඩිල්ලක් වැදිලා මහත්තයෝ. මෙයාට ඌරෙකුට බැඳපු වෙඩිල්ලක් වැදිලා. අපේ ලෙඩාට ඌරෙක් තියපු වෙඩිල්ලක් වැදිලා. මේ ලෙඩාගේ අයින් කාඩ් එක තියෙනවද? ගිනල්ලා නෑ මහත්තයෝ. ගෙදර තියෙනවද? ගෙදර ඇති. ගෙදර ඇති. හෙට ගෙනල්ලා එක්ක මිසිට පෙන්නන්න. මේ දවස්වල කොහේ ගියත් අයින් කාඩ් එක ළඟ තියෙන්න බෑ. මන් දන්නේ මොකද කියලා. මෙයා වම් අතට බේත් විදින දෙන්නෙම නෑ. දකුණු අතටම විදලා දැන් රිදෙනවත් ඇති. එයාට හොඳ නම් අපිට මොකද? කොහොමද මහත්තයෝ දැන් ලෙඩාට? තාම ටිකක් සනීප මදි මුදලාලි. ඔව් ඉතින් තුවාල වේලෙන්න එපා. ඈ ඉස්කෝල මහත්තයෝ. අපි දැනගෙන හිටියේ නෑනේ ඉස්කෝල මහත්තයාට මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ මගේ බාප්පෑ පුතෙක්. මට ඔය පත්තරේ දෙන්න.
හැබැයි කතාවෙන් කතාවෙන් අපිට ඒකත් අමතක වෙනවා. නෝනා දෙල්ලු. අපි යමු. ඔය කිව්වට මට නම් විශ්වාස නෑ ඕක ඌරකට බැඳපු වෙඩිල්ලක් කියලා. ඇයි? ඔය යුද්ධේ පටන් ගත්තට පස්සේ කවුද මේ කැලේ ඌරන්ට කඳම් බඳින්නේ? කොහොම වුණත් මේ වගේ කාලෙක ඔය කැලේ කරක් ගහන්න යන උන් තමයි ඌරෝ. තාම නිදි නැද්ද? ඇඟිලි වෙන්නත් ළඟ ඇතිනේ. මම පොලිසියට ඇත්ත කියනවා. මොකද්ද? මම මේ සේරම විස්තර පොලිසියට කියනවා. එතකොට ළමයාටයි මිනිස්සයාටයි මොකද වෙන්නේ? අපිට වෙන කරන්න දෙයක් නැහනේ. තව කී කාලයක් මේව වහං කරගෙන ඉන්නද? සුන්දරම හිරේට දායි. එතකොට සරෝජ මන් දන්නේ. පොඩි එකී වනාත මඩමකට නම් දෙන්නේ නැහැ. ඇයි? අපි ඒකේ හදාගමු. අපිටත් මහ ගොඩක් ඉන්න එකක් ඒ. අපිට ගොඩක් ළමයි නෑ තමයි. හැබැයි මේ වැඩෙන් අපිට ඉන්න ළමයක් නැති වෙයි. ඇයි මේ මහරෑ කෑ ගහන්නේ? ඇවිත් නිදා ගන්නකෝ. ඇයි අම්මා? තාත්තා හීනයක් දැකලාද? මමත් හීනයක් දැක්කනේ. මොකද්ද? මම දැක්කා සරෝජනන්ගේ මා ඉස්කෝලේ යනවා. ළමයින්ටත් නින්දක් නෑ. ඇවිත් නිදා ගන්න. හමුදායේ උසස් නිලධාරියෙක් තමයි අපිට දැනුම් දීලා තියෙන්නේ මේ ලෙඩා ගැන තොරතුරු හොයන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඉස්කෝලේ මාත්‍යාට අපි එන්න කියලා කිව්වේ මිනිහට කතා කරන්න බැරි හින්දා. මිනිහා උපන්දා ඉඳලම ගොළුද? ඔව්. ලෙඩාගේ හැඳුනුම්පත ගෙනල්ලා පෙන්වනවා නම් ඉවරයිනේ. පෞගිය දවස්වල හැඳුනුම්පත් ළමයි වගේක් ගෙනිච්චනේ මහත්තයෝ. එහෙමනම් පොලිසියට පැමිණිල්ලක් කරන්න ඇතිනේ. වේර දාගැබ් ඉදි කරමින් බුද්ධ ආගම නගා සිටුවීමටත් වැව් අමුණු ඉදි කරමින් කෘෂිකර්මය නගා සිටුවීමටත් කළ අපරිමිත සේවය නිසා දුටුගැමුණු රජ සමය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ස්වර්ණමය යුගයේ ලෙසින් හැඳින්විය හැක. කවුද මේක ලිව්වේ? වාක්‍ය රචනාවකින් ව්‍යාකරණ භාවිතය අලුත් වචන යෙදීම ඒ වගේම ඒකෙන් ප්‍රකාශ වෙන අදහස ගැනත් අපි බොහොම සැලකිලිමත් වෙන්න වෙනවා. දැන් බලන්න මේ ළමයා ලියනවා ද්‍රවිඩයන් සමූල ඝාතනය කරමින් තුන් සිංහලයම සිංහල දජයක් යටතේ එක්සේසත් කිරීම නිසා
දුටුගැමුණු රජතුමා ජාතික වීරයෙක් හැටියට අනෙකුත් රජවරුන් අභිබවා අපි මෙන්න මේ කාරණාව බොහොම ප්‍රවේශමෙන් කතා කළ යුතු දෙයක්. දුටුගැමුණු රජතුමා ලංකාවේ ජීවත් වෙච්ච දෙමළ ජනතාව සමූල ඝාතනය කරලා ලංකාව සිංහල රටක් පමණක් කරන්න හැදුවනම් ඒක වැරදි වැඩක්. දෙමව්පියෝ කීප දෙනෙක්ම පැමිණිලි කළා. මම හිතන්නේ නෑ කවදාවත්ම හොඳ ගුරුවරයෙක් වැරදි දෙයක් ළමයින්ට උගන්වයි කියලා. මෙයාලා කියන විදිහට පුංචි බණ්ඩ මහත්තයා දුටුගැමුණු රජුරවන්ට අපහාස කරලා පාඩම කියලා දීලා තියෙනවලු. සමහර දෙමව්පියෝ කියලා තියෙනවා මෙහෙම කිව්වොත් ළමයි ඉස්කෝලෙන් අස් කරගන්න වෙයි කියලා. මට හිතෙන්නේ මාත්‍යෝ ළමයින්ට උගන්වන්න ඉස්සර වෙලා දෙමව්පියන්ට උගන්වන්න වෙයි වගේ. කෝකටත් අපි ටිකක් පරිස්සම් වෙමු. මේ කාලෙත් හොඳ නැහැනේ. නටන්න තියනවා නම් වෙන මොකුත් ඕනේ නැහැ. වැඩි ඈතට යන්න එපා. ගමේ කාලට ඕන විදිහට ළමයින්ට උගන්වන්න මම ලෑස්ති නැහැ. ළමයින්ට කියලා දෙන්න ඕනේ හරි දේවල්. කොයි කරත් ගමේ මිනිස්සුන්ගෙන් ටිකක් ප්‍රවේශම් වෙන එක හොඳයි. ඔයා කියන්නේ ගමේ උන්ට ඕන විදිහට අපි හැඩ ගහන්න ඕනේ කියලාද? හරි වුණත් වැරදි වුණත්? මම ඡන්දය ඉල්ලන්න යන්නේ නැහනේ. දැන් අර මනුස්සයෙක් එක්ක ගහපුවම ගමේ මිනිස්සු තවත් කුලප්පු වෙයි. මේවා හැමදාම වහං කරන් ඉන්න බෑ. මං හිතන් ඉන්නේ පොලිසියට ගිහින් සේරම විස්තරය කියන්න. ඇත්ත කියන්න? එතකොට තාත්තවයි දුවයි දෙන්නම අල්ලගෙන ආවිනේ. ඔව්. සමහර විට සරෝජව නම් පොලිසියට දෙන්න බෑ. ඒ දරුවා මොනව කරාටද? පොඩි එකේ විහිරේ දාන එකක් නෑ. බෑ. ඒ ළමයා නම් කාටවත් දෙන්නේ නෑ. එහෙනම් අම්මලා දුවලා ඕන එකක් කරගන්න එකයි ඇත්තේ. හැබැයි පොලිසියනුයි හමුදාවෙනුයි ඇවිල්ලා ප්‍රශ්න කරනකොට උත්තර දෙන්න. මන් දන්නේ මොනව කරන්නද කියලා. පොඩ්ඩක් ඉන්න. කෙහෙල් ගෙඩියක් නෙවෙයි දෙන්න ඕනේ. කොහිල? කෝ බලන්න. මේ ලියලා තියෙන්නේ හරියම ලස්සනට. දැන් මම ටීචර් කියවන්න බලන්න. ආයන්න. දැන් මම ටීචර් කියවන්න දෙමළ අකුරු. ආනා, ආවන්නා, ඊනා, ඊයන්නා. සිංහල ඕඩිය දෙමළ ඕඩිය දෙකම එක වගේනේ. හරියට අපි දෙන්න වගේ. වරුණී දූ කවුද කියලා බලන්න. අපි හිතුවා ඔයා අදත් ගෙදර නෑ කියලා. ඇයි? ඔයා සෙල්ලම් කරන්නේ නැද්ද? ඔයාලා යන්න මට බෑනේ. තාම සනීප නැද්ද? යම්. ඔයා අපිත් එක්ක තරහද? නෑ. අපි යන්නනේ. මේ අපේ ඉස්කෝලේ මාත්‍යා දුව චූටිමැණි කෙනෙක්. චූටිමැණික තනියම දින්නේ. මේ දවස්වල කවුද තනියම කැලේ අයින්ට එන්නේ? යම් මාත් එක්ක. මිස් මාමා යන්න අපි එන්න. කවුද චූටිමැණික අපි කිව්වේ? තාත්තත් ඉන්නවා. ඉස්කෝලේ මාත්‍යා ඉන්නවනම් කමන්නේ නැහැ. හැබැයි තාත්තා එනකන් ගඟට එහෙම බහිනව නෙමෙයි.
ඉක්කොල මහත්තයා. ඉක්කොල මහත්තයා දැන් ගඟ ළඟ ඉඳලා දාවේ. නෑ ජේම්ස් අයි. ඇයි? ඒ චූටිමනි කිව්වේ මහත්තයා ගඟ ළඟ ඉන්නවයි කියලා. මම මේ යන්න තමයි හිටියේ ජේම්ස් අයි. දරුවා තනියෙන්ද හිටියේ? මං නම් දැක්කේ ළමයා විතරයි. මම යන්නම්කෝ. තාත්තේ ඇයි අද අපි එක්ක යන්නේ නැත්තේ? අද වාහනේ යන්න ඔක්කොට මිට නෑනේ දුවේ. අද චූටි දුවගේ තාත්තව ගෙදර එක්කන් එන දවසනේ. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ අම්මත් එක්ක ඉන්න. තාත්තා ආපුවම ඕන තරම් කතා කරගන්න බැරි? වාට තව සුමාන 2-3 ඉන්න වෙයි. වාට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙදර ගියට ඌරා බෙඩි තියන්න යන්න. අනික් කකුලටත් බෙඩි වදි. ડોක්ටර්. මෙයාගේ ID කාඩ් එක බලන්න ඕනේ කියලා පොලිසියෙන් කිව්වා. තාම ගෙනත් නැහැ. ඉතින් පොලිසියෙන් කිව්වා ID කාඩ් එක ගේනකන් ඩිස්චාර්ජ් කරන්න එපා කියලා. මේක පොලිස් රිමාන්ඩ් එක නෙවෙයි. ලෙඩාට සනීප නම් මම ඩිස්චාර්ජ් කරනවා. ඊට පස්සේ පොලිසියට ඕන නම් චාර්ජ් කරපතේ. ඔයා ගෙදර ගියාට සුමානෙකට එක සැරේ ක්ලිනික් එන්න ඕනේ. හොඳේ? මොකද? ගෙදර යන්න කැමති නෑ? ලෙඩාගේ ටිකට් කැපුවා. ලෙඩාගේ බාරකාරයාට පොලිසියට එන්න කිව්වා. ටිකට් කැපුව ගමන් පොලිසියෙන් ගෙනිච්චා. ඉස්කෝල ගුරුවරයෙක් වුණාම ළමයින්ටත් ආදර්ශයක් වෙන විදියට නේද වැඩ කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොනවද දන්නේ නැහැ ළමයින්ට උගන්වන්න. මගේ රස්සාව ගැන බලන්න අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිලධාරීන් ඉන්නවනේ මහත්තයෝ. මහත්තයා කියන්නකෝ මෙතන සිද්ධ වෙලා තියෙන වැරද්ද මොකද්ද කියලා. රටේ යුද්ධයක් පවතින මේ වගේ කාලෙක ත්‍රස්තවාදීන් හොයාගන්න රජයට උදව් කරනවා වෙනුවට උන්ව ආරක්ෂා කරන්න බොරු ගොතන. කවුද ඉස්කෝල මහත්තයාලට ආරක්ෂාව සපයන්නේ? අපිද? කොටිද? බොරු තොරතුරු සපයලා තියෙනවා කියලා පිළිගන්නවා. රෝහල කියන්නේ රජයේ ආයතනය. රෝහලට බොරු තොරතුරු සපයනවා කියන්නේ රජයට වංචා කිරීම. පිළිගන්නවද? උරුවක් කරන්න ඕන වුණා නම් කාට හරි යහපතක් කරන්න මිසක් අයහපතක් කරන්න හිතාගෙන නෙවෙයි මහත්තයෝ. අර සුන්දර බණ්ඩා කියලා රෝහලට බාර දුන්න ලෙඩා ඇත්තටම සුන්දර බණ්ඩෙක්ද? ඒ මිනිස්සේ ඇත්තටම ගොළුෙක්ද? වම් මතේ පච්චයක් කොටලා තියෙනවා දෙමළෙක්. ඒ සුන්දර බණ්ඩා කියලා වෙන්න ඇති. මේ ගැන සැකයක් තිබුණා නම් මුලින්ම පොලිසියට හරි හමුදාවට හරි කියන්න තිබුණානේ. ළමයෙක් ඉන්න තාත්තා කෙනෙක් හැටියට මට එහෙම දෙයක් කරන්න හිතුන්නේ නෑ මහත්තයෝ. දැන් කොහම වුණත් මේ ගැන හමුදා මූලස්ථානයක් දන්න. අපට එහෙන් දන්වලා තියෙනවා මේ ගැන පරීක්ෂණ පවත්වන්න කියලා. පරීක්ෂණ පවත්වන තුරු අපට ඉස්කෝල මහත්තයාව
රිමාන්ඩ් කරන්න වෙනවා. ගෙදර අය බය වෙයිනේ මහත්තයෝ මං ගෙදර ගියේ නැත්තම්. මුළු රටම බය වෙයි ඉස්කෝල මහත්තයා රිමාන්ඩ් කළේ නැත්තම්. කකුල සනීපද? වාඩි වෙන්න. මම නම් ඒ දවස්වල ඉඳලම සැක කෙරුවා. මම අහන්නේ ඉස්කෝලේ මහත්තයෙක් වෙලත් මෙහෙම වැඩ කරන්නේ කොහොමද? සමහර විට කොටින්ගෙන් හොඳ ගාණක් හම්බෙනවත් දන්නෙත් නෑ. කියන්නත් බෑ බං. දැන් කාලේ සිද්ධ වෙන දේවල් වල හැටියට. සුන්දර බණ්ඩ? හොඳ සුන්දර බණ්ඩ. මං හිතන්නේ ඌ සුන්දර ලිංගමෙන් නැති. ඕක ඔත්තුකාරී. පුංචි බණ්ඩ මහත්තයා ආයෙත් මේ ඉස්කෝල උගන්නන්න ආවොත් මගේ ළමයි මං අයින් කරගන්නවා. කොහොමද මහත්තයා ඔය වගේ උන් ළමයින්ට හොඳ නරක කියලා දෙන්නේ? ඔය කිව්වට පුංචි බණ්ඩ මහත්තයාත් දෙමළෙද්ද දන්නේ නැහැ. කියන්න බෑ තමයි. මොකද ඔය මිනිස්සුත් මේ ගමේ පදිංචිකාරයෝ නෙවෙයිනේ. තවත් මොනවද බලන්නේ ආමුදුරනේ? අපිට මේ පන්සලත් නැති වෙනම තමයි ওই මිනිස්සු එන්නකොළු. එක්කෝ උන් මේ ගමෙන් යනෝනා එහෙම නැත්නම් අපි මේ ගමෙන් යනවා. අපි කොහෙ යන්නද? ඉස්කෝලේ මාත්‍යාට ඕන යන්න කියනවා යාපනයේටම. ඕන්න නෙමේ. යන්නේ නැත්නම් බලෙන් හරියවන්න. ආව්. දැන් අපි කතා කරගත්ත විදියට ඔය විස්තරේ උසාවියේදීත් එහෙමම කියන්නේ. නඩුකාර හම්බුරෝ තේරුම් ගනිවි. මාත්‍යෝ මම වෙරදිකාරු නට කැමක් නැහැ. හැබැයි ඉස්කෝලේ මාත්‍යා නෑ. මේක බරපතල වරදක් නෙමෙයි. හැබැයි ඔප්පු කරන්න පුළුවන් එකම වැරද්ද රජයට අසත්‍ය තොරතුරු සැපීම. දැන් මාත්‍යෝ ඒකට දඬුවම කොහොම වෙයිද? දඩයක් ගෙවන්න වෙයි. ඊට පස්සේ ගෙදර යන්න පුළුවන්. බය වෙන්න එපා. අපි කතා කරගත්ත විදියට ඔක්කොම කියන්නේ. හැබැයි අද උසාවියේ ලොකු හාස්කමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මොකද්ද මහත්තයෝ? ගොළුවෙක් කතා කරනවා. එහෙම තමයි. තාත්තට දැන් සනීපයිනේ නේද? පරිස්සමින් යන්. දැන් ඉති පුරුදු වෙන්නේ. අර කට්ටිය උදේ ඉඳලා ගේවටේ කරකිනවා. ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයිනේ. ජේමිස් අයියේ එන්න තේකක් බීලා යන්න. ඒ මොකටද? ඇයි? ගෙදර තේකුල නැද්ද? චන්දියා වෙලානේ. මම මේ ඉන්නේ එක මාතෙලාට කරදරයි. මොකද ආපහු ගමට යන්න හිතුණාද? නෑ මාත්‍යෝ. ආපහු ගමට යන්න බෑ. ඇයි? අපිට කියලා තියෙන්නේ සිංහල මිනිසුන්ට අවුනොත් සයිනෙට් කාලා මැරෙන්න කියලා. නැත්තම් එයාලා අපිව මරයි. දෙන්නාම ඉක්මන ගසක් යටට දිව්වා. මට ඉක්මනට ගෙදර යන්න ඕනේ බසු පැටියා කිව්වා. හරි හොඳයි. ළඟදිම ඉස්කෝලේ යන්න පුළුවන්. මම තමයි පාඩම් කියලා දුන්නේ. ගුරුතුමීත් හොඳයි, ගෝලයාත් හොඳයි, දෙන්නම හොඳයි. හරිද? ළමයාගේ අධ්‍යාපන මට්ටම විතරක් නෙවෙයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. පුංචි බණ්ඩ මහත්මයා ගුරුවරයෙක් හැටියට හොඳටම දන්න ප්‍රශ්නයක් මේක. නොදන්න කෙනෙකුට නම් මට මේක පැහැදිලි කර දෙන්න තිබුණා. සාමාන්‍ය නීතිය යටතේ නම් මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන බව මට තේරෙනවා. නමුත් මහත්තයෝ මේක සාමාන්‍ය අවස්ථාවක් නෙවෙයි. මේක විශේෂ අවස්ථාවක්. අපි හොඳටම දන්නවා මහත්තයෝ මේ දරුවගේ උප්පැන්න සහතිකේවත් කලින් පාසලෙන් ලබාගත් අස්වීම් සහතිකේවත් නැති විත්තිය. එහෙම දරුවෙකුට නැවත පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන්න බෑ කියලාද මහත්තයා කියන්නේ? මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපට ඉහළින් ඉන්න නිලධාරීන්ගෙන් උපදේශ අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ අවසරේ මන් ලබා ගන්න.
එතකම් මහත්තයා මේ දරුවව පාසලට ඇතුල් කරලා දෙන්නකෝ. පුංචි බණ්ඩ මහත්මයා මේ ගම්වල මිනිස්සු මහා පුදුම જાතියක්. දැනට මත් කී දෙනෙක් මහත්තයලා ගැන එක කතා මට කියලා තියනවද? නෑ මං වාහනවට නෙවෙයි. හැබැයි මේ ළමයා ඉස්කෝලේට ගත්තොත් එහෙම මට විසුමක් ලැබෙන එකක් නැහැ. තරහ වෙන්න නම් ඉපා. මිනිහත් හේනට ගියාම පාන්දර වෙලානේ ගෙදර එන්නේ. මුදලාලි. මුදලාලි. ඇයි? මගේ පත්තරේ දෙනවද? පත්තරේ ඉවරයි. ඇයි මම මාසෙටම සල්ලි බැඳලානේ තියෙන්නේ? නරියෙක් කෑම සොයා ගියා. නරියාට හරිම බඩගිනි. කාටද බඩගිනි? නරියාට. අන්න හරි. ඌ පඳුරක් ළඟ නැවතුණා. ඈත ඉබ්බෙක් එනවා නරියා දැක්කා. නරියා පඳුර ළඟ හැංගුණා. ඉබ්බා හෙමින් ආවා. ඉතින් ඉබ්බට මොකද වුණා? ඉබ්බා හෙමින් ආවා. කාමරේට මේ දුරාරින් දෙපා. අනේ දොරේ නැත්නම් මුන් ගෙටත් ගෙතියයි. බලන්න පරිස්සමෙන්. මොකද සිරිසෙන මේ වෙලාවේ? මොකද්ද මාත්‍යෝ අවේලාව? ඇයි මම මෙතන රැවිලා මේකෙද ඇවිල්ලා නැද්ද? වාඩි වෙන්න. වාඩි වෙන්න නෙමෙයි මාත්‍යෝ මං ආවේ. මම හිතගෙන කතා කරන්නේ. ඒයි. උඹලා බලයලා ගෙවල් වලට. මම ඉස්කෝලේ මාත්‍යත් එක්ක කතා කරලා එන්න. මාත්‍යෝ මගේ කටේ බලයට මම මුංග නවත්ත ගත්තේ. නැත්තම් මුම් මේකට ගිනි තියනවා. ඇයි මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා අපි ආන්න ඕනේ මාත්‍යෝ. මාත්‍යෝ අපිට නිකන් කොලේ වහන්න හදන්න එපා. මම විතර නෙමෙයි මුළු ගමම දන්නවා මාත්‍යලා නටන නාටකම. මොකද්ද නාටකම? මාත්‍යෝ නෝනලා මාතුරු එකතුලා මේකේ ඇසේ කොටි හංගගෙන මොකද මේක නාටකමක් නෙවෙයි නම් තොවිලයක්ද? බලියක්ද? මාත්‍යෝ මේ ගම්වල මුල් පදිංචිකාරයෝ අපි සමහරු කොටි ගහනවාය කියලා මේ ගම් අත්තරලා ගියා. ඒත් අපි යන්නේ නැහැ. අපිට යන්න දිහාවක් නැහැ. අපේ තාත්තලා මුත්තලා පනත්තලා කිරිකිත්තලා ඔක්කොම හැදුනේ වැඩුනේ මේ ගම්වල. කොටි නෙවෙයි වලස්සු ගහනවයි කිව්වත් අපි යන්නේ නැහැ. හැබැයි මාත්‍යෝ අපිව වනසණ්ඩ හදන කොටි මේ ගේ ඇස්සේ දාගෙන මාත්‍යලා අපිට කෙලවන්න හදනවා නම් මේ වැඳලා කියන්නේ මාත්‍යෝ මාත්‍යට ගැලපෙන ගමක් රටක් හොයාගෙන කරුණා කරලා මෙන් යන්න. මාත්‍යෝ මේක අපේ ගම මේක අපේ රට. මාත්‍යට තේරුණාද මං කියපු දේ? සිරිසේන කියපු දේ මට නම් තේරුණා. හැබැයි සිරිසේනට තේරුණාද නම් දන්නේ නැහැ. හරි. එහෙනම් මාත්‍යම කියමුකෝ බලන්න තේරෙන විදියට. කියමුකෝ බලන්න එන. හරි. ඒයි කතා නැත්තේ.
මම කතා කරන්නම්කෝ සිරිසේනගේ සිහි කල්පනාව හොඳ වෙලාවක. සිහි කල්පනාව. අපේ සිහි කල්පනාව කොයි වෙලාවෙත් හොඳයි මාත්‍යෝ. අපේ සිහි කල්පනාව කොයි වෙලාවෙත් හොඳයි. මාත්‍යලාගේ සිහි කල්පනාව තමයි හොඳ නැත්තේ. මාත්‍යලාගේ සිහි කල්පනාව හොඳ නම් මේ ආගෙන කොටි කියාස දාගෙන මොනවද කරන්නේ? මාත්‍යෝ අපිත් එක සෙල්ලම් බෑ. අපිත් එක සෙල්ලම් බෑ. මේක අපේ ගම, මේක අපේ රට. අපි ඉපදුනේ මේකේ. අපි මැරෙන්නෙත් මේකේ. අපිත් එක කොටි නැටුම් වානා. මාත්‍යලාට එමොන්නම් කරුණාකරලා යාල්පානම් පොංග. යාල්පානම් පොංග. අපිත් එක කොටි නැටුම් වානා. මාත්‍යෝ මේක අපේ රට. මේක අපේ ගම. සී කල්පනාව. දැන් සී කල්පනාව හොඳලාගේ කතා කරමු. Nale, onde, aru, ele, ete, ombode, patte, tanonde, pandende, padamunde, painale. මං හිතන්නේ ඒක මට පාර වැරදුනා. කවුද මේ ගෙදර ඉන්නවා? අපි තාත්තගේ නම මොකද? කාගේ තාත්තද? ඔයාලගේ. මගේ තාත්තද? RM පුංචි බණ්ඩා. ඔය දෙන්න අක්කයි නංගි නැද්ද? අක්කයි නංගි තමයි. මට පාර වැරදිලා. කාගේ ගෙදරද හොයන්නේ? මේ අර මේ කුකුල්ලු කුන්නගේ තියෙනවා. කුකුල්ලු? ඔව්. මේ පැත්තේ කාගේවත් කුකුල්ලු නැහැනේ. නේ? වලි කුකුල්ලෝ නම් ඉන්නවා. වලි කුකුල්ලු? විකුණුවද? වලි කුකුල්ලෝ ඉන්නේ කැලේනේ. සරි සරි. වලි කුකුල්ලෝ විකුණුවද කියලා අහනවා. මේ ගමටම තියෙන්නේ පවුල් 110යි. ඒකෙන් 93ක්ම මේ පෙත්සමට අසං කරලා තියෙනවා. මං කියන්නේ නෑ ගමේ මිනිස්සු හරි කියලා. ඒත් පෙත්සමක් තියෙන හින්දා මේ ගැන විභාගයක් තියයි. මේ මිනිස්සු කියන හැටියට පුංචි බන්ද මහත්තයා මාරු කරේ නැත්නම් ළමයි ඉස්කෝලේ වෙන එකක් නැහැ. කොහොම වුණත් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මේ ගැන මොනවා හරි ධර්ම නැතුරු අපි සාමාන්‍ය විදිහට කටයුතු කරමු. මීට මාස 3කට කලින් අපේ හමුදාව අල්ලගත්තු මේ කැලේට එහා පැත්තේ තිබුණු කොටි කඳවුර ඊයේ ආයෙත් කොටි අල්ලගෙන ඊයේ ලොකු යුද්ධයක් වෙලා තියෙනවා. දෙපැත්තෙම විශාල පිරිසක් මැරිලා. ග්‍රාම ආරක්ෂක බටෙන් වගේම මේ හැමෝම තමන්ගේ රාජකාරී ඉටු කරන්න ඕනේ. මේ හැමෝම හොඳ සෝදිසියෙන් හිටියොත් මේ අයට කිසිම කරදරයක් වෙන්නේ නැහැ. මහත්තයෝ. ඔව්. මේ වගේ කාලෙක ඉස්කෝලේ මහත්තයාගේ ගෙදර ඉන්න මිනිස්සයා ගැන අපිට නම් සැකයි. මොන ඉස්කෝලේ මහත්තයාද? සර් පුංචි බණ්ඩ ඉස්කෝලේ වන්ද. ඒ ගැන මීට ඉස්සෙල්ලා අපි කතා කළානේ. ඒක විභාග කරලා ඉවරයි. ඒ වුණාට අයි බණ්ඩ. ඒ මිනිහා තාමත් ඔය ඉන්නේ. තනි කකුලෙන් පැනපැන. එයාගෙන් හානියක් නැහැ කියලා තීරණයක් ගත්තනේ. ඒ වුණාට මහත්තයෝ උන් දෙමළුනේ. ඉතින් අපි කොහොමද පොඩකින් එකක් මතක තියාගන්න. දෙමළ මිනිස්සු කියන්නේ අපි වගේම මේ රටේ ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙන මිනිස්සු. අපි සටන් කරන්නේ දෙමළ මිනිසුන්ට විරුද්ධව නෙවෙයි. කොටි ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව. කොහොම වුණත් ඔහු සමුගන්නා මේ දිනේ ගමේ සියලු දෙනාම එක්රැස් කරන්නයි කියලා පුංචි බණ්ඩා මහත්මයා මගෙන් ඉල්ලා සිටියේ. ඒ මහත්මයාට ඔබ සියලු දෙනාටම කතා කරන්න ඕන නිසායි. ඒ නිසා මේ අවස්ථාවේ මම ඊට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කර සිටිනවා පුංචි බණ්ඩා මහත්මයාට මේ සභාව අමතන ලෙසට. විදුහල්පතිතුමා ඇතුළු පැමිණ සිටින සෑම කෙනෙක්ගේම අවසරයි. වසර 15කට ආසන්න කාලයක් මා ඇසුරු කළ දයාබර ගම්වාසීන්ගෙනුත්
ඒ වගේම මගේම දරුවන්ට මෙන් මා ආදරය කළ තාබර සිසු දරු දැරියන්ගෙනුත් වෙන්වීම එක අතකට කනගාටුවට කරුණක් වුණත් මේ ගැන සතුටු වෙන අය ඇති. හැබැයි මට තියෙන එකම කනගාටුව නම් ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පිණී සිටින මගේ තාබර දූපුතුන්ට මට අවශ්‍ය ආකාරයට ඒ පාඩම් වැඩ කටයුතු ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච එකයි. මගේ අලුත් පාසල මන්නාරම රජයේ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. බොහෝ දෙනෙක් හිතුවට මේක මට ලැබිච්ච දඬුවම් මාරුවක් කියලා. මම නම් හිතන්නේ මේක මට ලැබිච්ච වාග්යක් කියලා. මන්නාරමට නෙවෙයි යාපනයට ගිහින් ඒ දරුවන්ට සිංහල උගන්වන්න කියලා කිව්වත් මම බොහොම කැමැත්තෙන් එහෙ යනවා. ජාතීන් අනුව මහ පොළොව බෙදන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ මහ පොළොව මත ජීවත් වෙන අපිට තියෙන්නේ එකම ජාතියයි. ඒ තමයි මනුස්ස ජාතිය. මේ කාලකන්ණි යුද්ධෙින්ද කැලේ අතරමං වෙලා හිටපු මේ සුන්දරම්ටයි මේ අහිංසක දරුවා සරෝජටයි මම රැකවරණේ දුන්නා කියලා ගමේ අය මගෙත් එක්ක අමනාප වෙලා. සුන්දරම් කොටියෙක්ලු. මේ පොඩි දරුවා කොටි පැටියෙක්ලු. මේ මිනිස්සයා තේ තුවක්කුවක් තිබුණා තමයි. ඒ මේ මිනිස්සයා කොටි හමුදාවට බැඳිලා නෙමෙයි. කොටි හමුදාව මේ මිනිස්සයව බලහත්කාරයෙන් බන්ධගෙන සුන්දරම්ට ඕනි අපිත් එක්ක ජීවත් වෙන්න. සරෝජට ඕනි වරුණිත් එක්ක ඉස්කෝලේ යන්න. දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මට කියලා දෙන්න මොකද්ද මේකේ තියෙන වැරද්ද කියලා. සුන්දරම්මයි සරෝජවයි මම මෙතනට එක්කන් ආවේ මේ හැම කෙනෙකුටම හඳුන්වලා දෙන්න. සුන්දරම් ඔය සරෝජත් එක්ක පොඩ්ඩක් මෙහාට එන්න මේ හැම කෙනෙකුටම බලා ගන්න. කමක් නැහැ. එහෙනම් සුන්දරම් මෙහාට එන්නකෝ. මෙන්න කාටත් ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබිච්ච සුන්දරම් මගේ සහෝදරයා සුන්දර බණ්ඩා. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් උඩින් තියන්න. බලාගෙන පොඩ්ඩක් බරයි මේක. අර පැදුරක් දෙන්න පැදුර. ඕක තියෙද්දි. මේ එහෙනම් මහත්තයෝ සේරම හරිනේ. මේ තව දෙන්නෙකුට විතර නම් යන්න ඉඩ තියනවා ලොරියේ. අපි 4 දෙනාම බස් එකේ ඉන්නම්. මගදී පන්සලටත් යන්න තියෙනවනේ. හොඳයි. මේ මහත්තයෝ එහෙනම් අර කියපු විදියට අපි මන්නාරම හමුදා කඳුරේ බඩු ටික බාලා යන්න යනවා. කිහිලි කරු දෙක. මේ ඩ්‍රයිවර් උන්නේ. මහත්තයෝ මෙන්න මේක පරිස්සමට ඉස්සරහින් තියන්න. මේ හමුදා කඳුරෙන් බඩු බාන්නේ ඇයි? කිසිම වාහනයක් කැමති නෑ මහත්තයෝ කඳුරෙන් එහාට යන්න. මේ මහත්තුරු කිව්වා බඩු ටික ගෙදරට ගිහින් දෙන්නත් මට. මේ හැම කෙනෙකුටම බොහොම ස්තුතියි අපිට උදව් කළාට. මහත්තයෝ අපේ අතින් වැරද්දක් වුණා නම් වැරදි නොවෙන්නේ කා අතින්ද සිරසේන. මේ අවුරුදු 15ට මගේ අතින් මොන තරම් වැරදි වෙලා ඇද්ද? මේ අය අපිට මලගෙදරට කොච්චර උදව් කරාද? නැත්තම් ඉතින් අපි කොහොමද මේ සීරම තනියෙන් කරන්නේ? අපි යන්නම් මහත්තයෝ. හොඳයි. හොඳයි. දුවටයි සරෝජටයි මගදී වුණ කරන දේවල් ගත්තද? දුවටයි සරෝජටයි නෙමෙයි දූලා දෙන්නට. මටයි වැරදුනේ.
අපේ දූලා දෙන්නට. ඇයි දූ වඩන්නේ? මට අම්මත් නෑ තාත්තත් නෑ. ඇයිද එහෙම කියන්නේ? මම නේද උගේ අම්මා. මේ ඉන්නේ තාත්තා. අක්කා. මට වැටතුනේද? යමු. පන්සලටත් යන්න තියෙනවනේ. මන්නාරන් ගියාට පස්සේ අපිට පොඩි දුවත් එක්ක කෝවිලටත් යන්න පුළුවන්.